મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણો જયપુરમાં ત્રીજો દિવસ અને આજે મોડી ગુડ મોર્નિંગ થઈ આપણી. અહીંયાથી હવે ફરીથી મેટ્રો સ્ટેશન આવી ગયા છે. મેટ્રો સ્ટેશનથી પાછા જશું હવામહેલથી જશું જલમહેલથી કિલ્લો છે એના માટે આપણે જશું. તો કયા કયા કિલ્લા ફરી શકીએ છીએ આજે? મજા આવે છે જયપુરમાં. હું એક પ્લેસ હું 2 થી 3 વાર હું ફરું છું. સવારનો વ્યૂ, નાઇટ વ્યૂઝ બધું જોઉં છું. બસ મજા આવે છે અહીંયા. અને આજે સાંજે ફાઇનલી હું નીકળવાનો છું અમદાવાદ આવવા માટે. તો બસ ચલો, બધા એકદમ ખાલી જ છે. મેટ્રોની રાહ જોઈએ, કોઈ મેટ્રો જ નથી. બસ ચલો હવે આજની આગળની જર્ની હું તમને બતાવીશ. આવી ગઈ છે આપણી મેટ્રો. આજની સફર અહીંયા સ્ટાર્ટ થશે આપણી. આપણે जयपुर स्टेट करवा निकले છીએ. चलो क्या बोल रहे थे भैया? जयगढ़ में सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी तोप है। हाँ उसको पहली बार जब चलाया गया था बराबर, उसमें यहाँ से करीब 32 किलोमीटर, हाँ 32 किलोमीटर वो गोला गिरा, तो आज तक वह ताला बना हुआ है। बराबर. वो फर्स्ट टाइम ही यूज किया हुआ है. उसके बाद कभी यूज नहीं किया गया, उसके बाद से ही जयगढ़ पोर्ट में रखवा दिया गया। हाँ तो आपको देखने को मिलेगा. જે તોપને યુઝ કરી સૌથી મોટી એશિયાની મોટી તોપ છે. वजन का गोला एक बार में चलता है, काफी वजनी जो बारूद होता है हाँ, बार में चलाते हैं. બરાબર. તે ગોળો બહુ જ વજનવાળો હતો અને તે જે જગ્યા પર પડ્યો ત્યાં મોટું, આજના ટાઈમે ભાઈ મોટું તળાવ થઈ ગયું છે ભાઈ. સેકન્ડ ટાઈમ એને યુઝ જ નથી કર્યો અને એ તોપને કિલ્લા ઉપર જ મ્યુઝિયમની રીતે જોવા માટે જ મૂકી દીધી છે. એ જ રીતે कौन सा फोर्ट? आमिर फोर्ट या जयगढ़ से पूरा जयपुर दिखता है? नाहरगढ़ फोर्ट. नाहरगढ़ फोर्ट. जो नाहरगढ़ फोर्ट से वहाँ से ऊपर से पूरा जयपुर का पूरा व्यू दिखता है. वो बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है पूरे शहर पे निगाह रखी जा सके. बराबर. और राजा किंग थे वो कहाँ रहते थे? कौन से किले पे रहते थे? आमेर से लेकर के और जयगढ़ तक दोनों किले उन्हीं के थे. हाँ. और उसके अलावा जोधाबाई थी. जोधाबाई, हाँ वो उनका पियर था. बराबर. वो सब किला यूज करते थे, ये सिटी पैलेस सब? हाँ, सब इन्हीं का ही है. हाँ उनका ही है. हाँ. के राजा जो थे हाँ, पर्सनल गेट है वो. पर्सनल गेट है. उसकी सेना तैयार की जाती थी. बराबर. तो वो जोरावर सिंह गेट से की जाती थी. बराबर. जोरावर सिंह गेट. हाँ, जोरावर सिंह. चांदी और सोने का जो भी वर्क आता है पूरी दुनिया में जाता है, वो यही बनता है. सोना चांदी की मार्केट पूरी दुनिया में बनता है. वर्क वाला जो वर्क बनता है वो यही बनता है. इससे चांदी की टकसाल के. हाँ चांदी की टकसाल. ना कि कोई मशीनों से, सिर्फ हाथ से बनता है. हाथ से बनता है चमड़े का. उसके अंदर चांदी या सोने का टुकड़ा रख देते हैं, उसको हथौड़ी से मार देते हैं. करीब सुबह से लेकर के शाम तक बन के चुकता है एक बार. બરાબર. બધા જ ઘરની અંદર જે ચાંદીના અને સોનાના જે પેપર આવે છે ને, જે આપણે પાન ઉપર લગાવે છે, જે સિલ્વર પેપર, પેલી કાજુ કતરી જે બને છે ને, એ અહીંયા કને બને છે. જયપુર પૂરા ઇન્ડિયામાં સપ્લાય થાય છે. જયપુરમાં અહીંયા બહુ ફેમસ છે. તો ભૈયા जो आप गेट देख रहे हैं, आमेर फोर्ट इसकी पर्सनल गेट. पर्सनल गेट. हाँ, अभी आपने बोला वो आमेर फोर्ट की जब भी सेना तैयार की जाती थी किसी युद्ध के लिए, तो वो इसी गेट से की जाती थी. बराबर. इसी गेट से तैयार होती थी. वो लड़ने के लिए जाते थे. वो हवेली बताई थी अमिताभ बच्चन की जो हवेली बताई थी, वो शूटिंग वाली, वो ये वाली. बराबर. सूर्यवंशम मूवी में जो हवेली दिखाई है ना, वो हवेली. यस. ये आ रोड છે એ બસંતી મૂવીમાં कौन सी हीरोइन? हेमा मालिनी. हेमा मालिनी जो घोड़ा गाड़ी हाँ, बसंती टांगा चलाती थी, वो ये स्ट्रीट थी. अभी तो नहीं पहचानी जाएगी, અત્યારે તો નહીં ઓળખાય, પણ આ સ્ટ્રીટ પર બસંતીએ જે મૂવીની અંદર જે ઘોડાગાડી ચલાવી હતી આ જ જગ્યા છે, આ સ્ટ્રીટ છે. અત્યારે તો शाहरुख सलमान को जुड़वा मूवी में. बराबर. नाले में फेंकते हैं अमरीश पुरी, शाहरुख और सलमान को. हवेली में. हाँ. कई मूवी कीधु? जुड़वा मूवी में એનું શૂટિંગ ત્યાં થયું હતું. આપણે નાહરગઢ
પછી જયગઢ કિલ્લા ઓર આમેર કિલ્લા માટે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. ત્રણ બહુ જ ફેમસ કિલ્લા છે અને ઉપર છે. તો ચલો એ બી તમને બતાવીશ આજે. नाहरगढ़ फोर्ट का एंट्री गेट स्टार्ट हुआ. शीश महल, બહુ જ મસ્ત સ્ટ્રક્ચર છે. એન્ટ્રી ચલો જામફળ ખાઈ લઈએ. ફરીને થાકી ગયા તો હવે જામફળ બહુ સરસ છે. ચલો હવે જઈ રહ્યા છીએ જયગઢ ફોર્ટ. રસ્તો સાંકડો આટી ગુટીવાળો છે. ચલો ત્યાં જયગઢ ફોર્ટનો વ્યૂ બતાવીશ. જયગઢ બહારનો વ્યૂ, મેન એન્ટ્રી ગેટ. બહુ જ મોટો કિલ્લો છે. અંદર ગાડી લઈને બી એન્ટ્રી મળે છે. કાર એન્ટ્રી બી અંદર છે. બહુ જ મોટો કિલ્લો છે જયગઢ. તો જઈએ, ટાઈમ ઓછો છે પણ ફટાફટ આપણે જયગઢ જોઈ લઈએ. પછી આમેર ફોર્ટમાં અંદર નહીં જઈ શકીએ શાયદ, કેમ કે ટ્રાવેલ્સનો ટાઈમ થઈ જશે. તો ફટાફટ પેકિંગ કરીને ચેકઆઉટ કરવાની હોટે. તો પછી જોઈએ આમેર બહારથી જોઈ લેશે. મેન जयगढ़ किला છે એ જોઈ લઈએ. जयगढ़ की टिकट की प्राइस है इंडियन एडल्ट 150. ટિકિટ 150 અરાઉન્ડ છે. અને કિલ્લો બહુ જ મોટો છે, બહુ જ મોટો છે. તો ચલો જઈએ. ટિકિટ લે છે મારા મિત્ર છે, એ ટિકિટ લાઈનમાં ઊભા છે. એમની જોડે સ્ટુડન્ટ આઈડી છે, તો અમે સ્ટુડન્ટ આઈડીથી મારી ટિકિટ થોડીક સસ્તી 75 રૂપીસમાં પડશે. તો ચલો ફટાફટ ટિકિટ એ મારા મિત્ર લઈ લે એટલે પછી અંદર જઈએ. જયગઢ ફોર્ટ અંદર ગાડીને બી એન્ટ્રી છે. બહુ જ મોટો ફોર્ટ છે. એશિયાની સૌથી મોટામાં મોટી જયગઢ કિલ્લા ઉપર આ તોપ છે, સૌથી મોટી છે. આનવાર યુઝ થયો હતો પહેલાં. એ યુઝ કર્યો હતો ત્યારે એ એક ઘોડો ફોડવામાં આવ્યો હતો. એ અહીંયાથી 35 કિલોમીટર દૂર જઈને પડ્યો હતો. જે જગ્યા ઉપર પડ્યો હતો તે જગ્યા પર આજે બી તળાવ છે. એટલું પ્રેશર છે, એટલી તાકાતવર હતી. અને હાથીથી ઉપર ચડાવવામાં આવી હતી આ તોપને. અને બહુ જ મોટી તોપ છે. આનો અવાજ એટલો બધો જબરજસ્ત હતો કે જ્યારે ફૂટીને ત્યારે એટલો અવાજ આવ્યો હતો કે જ્યારે જન્મેલા બાળકો કે નાના બાળકો હતા એ તો બધા બહેરા થઈ ગયા હતા. અને નાના બાળકોને કાનમાંથી બી પ્રેશર લોહી આવી ગયું. એટલું બધું પ્રેશર હતું આ તોપનું. પછી આને બેન જ કરી દીધો છે. આ તોપનો પછી યુઝ જ નથી કર્યો બીજી વાર. બહુ જ જોરદાર છે તોપ. જયગઢ ફોર્ટનો આઉટર એરિયા છે. इंडियन फ्लैग बहुत सरस.
આમિર કિલ્લા. બહુ જ મસ્ત ફોર્ટ છે. ઉપરથી વ્યૂ બહુ મસ્ત દેખાય છે આમિર ફોર્ટનો. આખો ઉપરથી જ રસ્તો નીચે આમિર ફોર્ટ માટે જાય છે. ફોર્ટનો ટોપ વ્યૂ અને ઉપરથી જ રસ્તો બી જાય છે. બહુ જ સરસ દેખાય છે વ્યૂ. ચલો આજે આમિર ફોર્ટ અને જયગઢ બંને બતાવી દીધા તમને. હવે જઈએ આમિર ફોર્ટ. જો ટાઈમ હશે તો ફટાફટ એ બી તમને બહારથી બતાવી. તો અમે અહીંયાથી હવે નીકળીએ છીએ. તો ચલો, આ છે આમિર ઘાટી. આમિર ફોર્ટ જવા માટે જે રસ્તો છે આમિર ઘાટી છે. બહુ જ ટ્રાફિક છે અહીંયા. બહુ સ્લોલી ગાડી ને જઈ રહ્યું છે અને બહુ જ સરસ વ્યૂ છે. આ આમિર ફોર્ટનો વ્યૂ દેખાય છે. આ બહુ જ મસ્ત આમિર ફોર્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. આ ટોપ પર છે. હમણાં આપણે જઈને આવ્યા જયગઢ કિલ્લા ઉપર. જયગઢ કિલ્લો છે અને આ જમણી બાજુ આમિર ફોર્ટ અને આ લેક છે નીચે. જયપુરનું છે. બહુ જ મસ્ત જગ્યા છે અને સનસેટ થઈ રહ્યો છે. થોડો ટાઈમ હતો તો મારો ફ્રેન્ડ કે ચલો મેટ્રોમાં બેસીને સિટી પાર્ક જોવા જઈએ. તો અમે સિટી પાર્ક જોવા માટે આવ્યા છીએ અને બહુ જ મસ્ત છે. ગાર્ડન છે. ગાર્ડન તો આને કહેવાય. જબરજસ્ત. ચલો બતાવું. वो ट्रैवल्स आ गई है. अभी दौड़ा दौड़ी हो गई है. वो कब का खड़ा है और मैं लेट हो गया हूँ. तो वो अपने को कब का बुला रहा है. मैं कंफ्यूज हो गया नाइट में. खाવાનું બાકી છે પણ ચલો ડાયરેક્ટ ચડી જ જઈએ. ચલો ટ્રાવેલ્સમાં બેસી જ જઈએ. મારી ટ્રક ભૈયા આ ગયા અમે. ફાઇનલી ચલો બસમાં બેસી ગયા. મારો કેબિન બહુ જ મસ્ત સરસ ટ્રાવેલ્સ છે. ક્લીન, નેટ એન્ડ ક્લીન. અને આજે આખો બધું જ વ્યૂ બતાવી છે. આજે બહુ જ મજા આવી ગઈ જયપુરની સવારીમાં. અને હવે બસ જયપુરને બાય બાય અને અમદાવાદને હાય. ચલો મળીએ. સવારના 7 વાગ્યા છે અને હું ફાઇનલી અમદાવાદ પહોંચી ગયો છું. બસ આ 2-3 દિવસ પછી હું દ્વિજાને બધાને મળીશ. એવું છે, ઊંઘ છે જ્યાં. અને ચલો ફાઇનલી મળીએ હવે ઘરે જઈને બધાને. ગરમી છે, દીદીને લેવા શરમ આવે છે. દીદીને લેવા આવી છે તો દીદીને લેવા આવે છે મારો મીઠડો. દીદીને લેવા આવ્યો મારો મીઠડો. બરોબર. બસ હવે ઘરે પહોંચશું ને પપ્પા લેવા આવ્યા હતા જોડે. શરમ આવે છે. વહેલું ઉઠીને આવી છે નહીં. દીદીને કીધું ગુડ મોર્નિંગ કીધું. તો દીદીને ગુડ મોર્નિંગ કીધું. કીધું. ફાઇનલી આવી ગયા છે. બધું વિખવાનું ચાલુ થઈ ગયું. સીટુ બેન જો રાહત જઈને બેઠા છે અને મીઠુડો જે રાજી થઈ ગયો છે. દીદી એના માટે લઈ આવ્યા છે મેગ્નેટ. કેવું છે બીજું બતાવી દે. બાઈક બતાવી દે. કોણ છે?
બોલ ઓ બાપ જો તો કે ખબર હે ફ્રીજમાં ચોટાડવાનું મેગ્નેટ એ કોણ છે અંદર મીઠું મમ્મી કેમાં છે મમ્મી બતાવી દે બાન બતાવી દે તું કે મમ્મી ડેડી મમ્મી ડેડી એ મમ્મી દીદી છે બીજું શું છે બા જાય છે કોણ છે ઈ? કોણ છે કાનો છે સાયકલ સાયકલ બોલો ઓ